Welcome. In this segment, நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா payment initiation. So last segmentsல என்ன பார்த்தோம்னா how to set budget allocation for the child accounts, how to set component wise budget allocation, and then how to register vendors individually and bulk. In this segment, நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா how to make payments. Now limit has been set to the vendor, beneficiary register பண்ணிட்டாங்க, beneficiary/vendor register பண்ணிட்டாங்க. Now the child accounts want to make payments to the vendors. In this நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து individual payments, single credit to the beneficiary or vendor, bulk payments எப்படி process பண்ணுறது, then transaction report, and as usual frequently asked questions like எப்படி நம்ம limit set பண்ணமோ limit set பண்ண மாதிரியே அதே மாதிரி இது கூட we are going to do in the maker checker login. In this case, we'll be doing through the net banking maker checker login. So now we're going to log in the net banking maker login. Now that we are logged into the net banking maker login, the first thing I'm going to do how to make payments. Go to the payment option, select payment file, initiate payment. So repeat பண்றேங்க, payment option, select payment file, அப்புறம் initiate payment. So first payment பண்ணுற முன்னாடி we have to create an order ID. அதுக்கு வந்து there are this option payee type. இதில் வந்து 3 options கொடுக்குறாங்க, vendor, beneficiary, IA. In this case vendor payment பண்ணுறதுனால we are going to select vendor, expenditure, advances. In the case expenditure பண்ணால expenditure option select பண்ணுறோம். Transaction purpose payment, transaction type new, financial year. This is very important. இதில் வந்து financial year வந்து the current financial year வந்து 2021-22 இருந்ததுன்னா we have to in the field you have to enter 2022. For example, if the financial year இங்க example இங்க we have mentioned it below, கீழே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம், இது வந்து YYYY ஃபார்மேட்டில் financial year இருக்கணும். அதில் வந்து if the current financial year வந்து 2017-18 இருந்ததுன்னா 2018 என்டர் பண்ணோம். in that same கான்செப்டில் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா இந்த present financial year வந்து 2021-22 இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து 2022 என்டர் பண்ணுறோம். Project ID, project ID வந்து mandatory field இல்லை, we can enter or if you have a project ID number enter பண்ணலாம் or not necessary. Narration, remaining எல்லா ஃபீல்டுமே mandatory. Narration, sanction number, sanction date, remarks, everything should be filled. So here I am putting test. Now we have filled these details. Narration we have narration should be provided. Sample we have given test and sanction date. Sanction date வந்து cannot be any future date, so we have disabled that option. Any of the past days வந்து sanction date இருக்கலாம். Next இங்க வந்து you can upload a sanction copy. Sanction copy நீங்க upload பண்றதா இருந்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா you can upload the sanction copy. It will choose from the list of இது. Next remarks mention பண்ணிட்டு you have to click on save file. இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபைல் சேவ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி, ஆர்டர் ஐடி நம்பர் வந்து மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. இந்த ஆர்டர் ஐடி நம்பர் ரொம்ப முக்கியம், நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஐ லைக் டு ரீட்ரேட், இந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா we are creating ஆர்டர் ஐடி. அந்த ஆர்டர் ஐடி க்ரியேட் பண்ணும்போது ஆல் தி ஃபீல்ட்ஸ் மேண்டட்டரி, ப்ராஜெக்ட் ஐடி ஃபீல்ட் வந்து மேண்டட்டரி இல்லை. இஃப் யூ ஹேவ் த ப்ராஜெக்ட் ஐடி நம்பர் யூ கேன் என்டர் இட், ரிமைனிங் ஆல் தி ஃபீல்ட்ஸ் வந்து மேண்டட்டரி. இதில் வந்து வாட் யூ ஹேவ் டு என்ஷூர் இஸ் இந்த ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ண உடனே you have to click on save file. Save file வந்தோடனே order ID வந்து you have to please note down the order ID number. So once order ID வந்து நம்ம create பண்ணிட்டோம், next வந்து what you going to do னா we are going to select the beneficiary. So order ID number இங்க வந்து நம்ம create பண்ண order ID number இருக்கு 580, fetch கொடுத்தா details வரும். order ID number, transaction type, V is for vendor, இதே வந்து beneficiary அந்த B ன்னு கிரியேட் ஆகும் with the narration for you to identify. and இந்த drop downல வந்து latest order ID வந்து will be shown first. So now you're going to find the vendor வந்து search பண்ணி selecting a vendor, sample vendor, fetch vendor select பண்ண உடனே இங்க வந்து you can search using name, phone number, account number and email. We have already selected one vendor over here.
இல்லைனா இதில் வந்து யூ கேன் ஆல்சோ ஜென்ரலி கிவ் சர்ச். ஜென்ரலாக சர்ச் பண்ணால் லிஸ்ட் ஆஃப் எல்லா வெண்டாஸுமே தெரியும் அலாங் வித் பிஎஃப்எம்எஸ் கோட். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆஃப்டர் செலக்டிங் த வெண்டார் கிளிக் ஆன் ஃபெச் பட்டன். ஃபெச் பட்டன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வெண்டாரோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் தெரியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வெண்டாரோட டீட்டெயில்ஸ், வெண்டார் கோட், நேம், அட்ரஸ் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தோஸ் டீட்டெயில்ஸ், நம்ம வெண்டார் கிரியேஷனில் பண்ண ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் பண்ண டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே தெரியும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து வி ஹவ் டு செலக்ட் த கம்பனண்ட். இதில் வந்து ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். கம்பனண்ட் வந்து எப்படி எந்த கம்பனண்ட்டுக்கு வந்து உங்கள் லிமிட் செட் பண்ணியிருக்காங்க தெரியறதுக்கு ரிப்போர்ட்ஸில் போய் கம்பனண்ட் வைஸ் பட்ஜெட் அலோகேஷன் நீங்கள் பார்க்கலாம், நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ சேம் மெத்தட். ஸோ அங்கே பார்த்துட்டு அந்த கம்பெனி நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணும்போது சிமிலர் மெத்தடை கெட் கம்பனண்ட் செலக்ட் பண்ணுங்கள். இன் திஸ் கேஸ் வந்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் சேவ் பண்ணியிருக்கோம் லிமிட்ஸு. இதில் வந்து இட் வில் ஷோ லிமிட்ஸ் எவ்வளோ அவைலபிளாக இருக்குது, டோட்டல் லிமிட் எவ்வளோ யூட்டிலைஸ் ஆகிருக்கு, எவ்வளோ அவைலபிளாக இருக்குது, டிரான்சாக்ஷன் ஏதாவது ப்ரோசஸில் இருக்கா. யூ கோயிங் டு மேக் அ ₹1 பேமெண்ட். இது செக் பண்ணிவிட்டு பேய் டைப் கூட ரெவென்யூ ஆர் கேபிட்டல் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த கம்பனண்ட் நேம் கூட வில் பி டிஸ்பிளேட் ஓவர் ஹியர். ஸோ இந்த கெட் கம்பனண்ட் செலக்ட் பண்ணி கம்பனண்ட் கோடை செலக்ட் பண்ணி கம்பனண்ட் கோடு வந்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணலாம். எய்தர் யூஸிங் த நேம் ஆஃப் த கம்பனண்ட் ஆர் தி எஃப்எம்ஆர் கோடு. அமௌண்ட் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும். அமௌண்ட் செலக்ட் பண்ணோடனே அந்த கம்பனண்ட் செலக்ட் பண்ணோடனே லிமிட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு காட்டும். மீன் டைமில் வந்து அமௌண்ட் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு யூ கேன் ப்ரொசீட். இது என்ட்ரு பண்ணோடனே கிளிக் ஆன் ஆட். நீங்கள் ஆடில் வந்து வாட் இட் ஷோஸ் இஸ் இந்த கம்பனண்ட்டுக்கு ₹1 பண்ண போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நவ் நம்ம வந்து வெண்டர் ஆட் பண்ணிட்டோம், கம்பனண்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த வெண்டாருக்கு இந்த கம்பனண்ட்டுக்கு பேமெண்ட் போகிறதுக்கு ஒரு கிளிக் ஆன் ஆட் வெண்டார். நீங்கள் ஆட் வெண்டார் கிளியர் பண்ணால் இதான் ஆர்டர் ஐடி, இதான் பெனிஃபிஷரி கோடு, பெனிஃபிஷரி/வெண்டார் கோடு, இதுதான் அக்கௌண்ட் நம்பர். இவங்களுக்கு ₹1 பேமெண்ட் போகுதுன்னு நீங்கள் தெரியும். இது செலக்ட் பண்ணோன்னே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோன்னா வி ஹவ் டு செலக்ட். இதில் வந்து வி வாண்ட் டு மென்ஷன். இப்போ பேமெண்ட்டில் வந்து பேங்க் போர்ட்டலில் வந்து 3 types ஆஃப் பேமெண்ட் மோட்ஸ். இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர், பிரான்ச் அட்வைஸ் அண்ட் நெட் பேங்கிங். இதை வந்து ஐ கோயிங் டு எலாபரேட் a bit. உங்களுக்கு வந்து யூ ஆர் ஆல்ரெடி ஃபெமிலியர் வித் பிரான்ச் அட்வைஸ். பிரான்ச் அட்வைஸ் என்னென்னா பிரிண்டட் பேமெண்ட் அட்வைஸ். ஸோ அது எப்படி பண்ணணும்னு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஐ வில் ஷோ யூ. பிரான்ச் அட்வைஸ் வந்து பிரிண்டட் பேமெண்ட் அட்வைஸ். நெட் பேங்கிங் தான் இபின்னு சொல்லுவாங்க, எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் அட்வைஸ். அது வந்து நெட் பேங்கிங்கோட யூசர் ஐடியில் லாகின் பாஸ்வேர்டும் டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டில் நீங்களே அப்ரூவ் பண்ணுறது. ஸோ நீங்கள் பிரான்ச்சுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பிபிஏல நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பிபிஏ ஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு ஆத்தரைஸ் சிக்னேட்டரிஸோட சிக்னேச்சர் வாங்கிட்டு பிரான்ச் போய் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்க. பிரான்ச் வந்து ஒரு பேக்கேஜ், எங்ககிட்ட ஒரு பேக்கேஜ் இருக்கும். அந்த பேக்கேஜில் வந்து டிரான்சாக்ஷன் இனிஷியேட் பண்ணுறோம் அண்ட் அப்ரூவ் பண்ணுறோம். இது எப்போ பண்ணுறோன்னா ஆஃப்டர் வெரிஃபைங் த சிக்னேச்சர். இதில் வந்து தெர் இஸ் another 2 more modes. இந்த மோடில் நெட் பேங்கிங் மோடில் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நீங்கள் பிரான்ச்சுக்கு வந்து நீங்கள் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்கள் பேமெண்ட் வந்து இங்கே இனிஷியேட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட நெட் பேங்கிங்கோட லாகின் பாஸ்வேர்டும் டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டு யூஸ் பண்ணி மேக்கர் வந்து டிரான்சாக்ஷன் இனிஷியேட் பண்ணலாம், செக்கர் வந்து டிரான்சாக்ஷன் ஆத்தரைஸ் பண்ணலாம். அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நீங்கள் பிரான்ச்சுக்கு போய் ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அட் த சேம் டைம் நீங்கள் வந்து எந்த டைம் வேணாலும் யூ கேன் இனிஷியேட் பேமெண்ட்ஸ். தட் இஸ் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் இட். டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் சேம், நீங்கள் பிஎஃப்எம்எஸ்ல இருக்கிற மாதிரி சேம் தான். டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் another மோட். அதில் வந்து அதே மாதிரி நீங்கள் பிரான்ச்சுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் வச்சு ஒரு டிரான்சாக்ஷனை வந்து நீங்கள் வந்து அப்ரூவ் பண்ணலாம், இனிஷியேட் பண்ணி அப்ரூவ் பண்ணலாம். இன் திஸ் கேஸ் உங்களுக்கு வந்து we are going to show the நெட் பேங்கிங் பேமெண்ட் மோட். நெட் பேங்கிங் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இனிஷியேட் பேமெண்ட் ஃபைல் கொடுங்க. இப்போ வந்து டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்ட் நம்ம லாகின் பாஸ்வேர்ட் என்டர் ஆகிருக்கணும். இப்போ ஒரு யூசர் நெட் பேங்கிங் யூசர் க்ரியேட் ஆகிருக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு. அந்த ஒரு யூசருக்கு வந்து ஒரு லாகின் பாஸ்வேர்டும் டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டு நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். அந்த லாகின் பாஸ்வேர்டு வச்சு தான் நம்ம என்டர் பண்ணியிருக்கோம் போர்ட்டலுக்குள்ளே. அதே மாதிரி இப்போ பேமெண்ட்டை வந்து இனிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு அதே யூசர் ஐடி அண்ட் தி டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்ட். இங்கே திருப்பி யூசர் ஐடி என்டர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இங்கே வந்து டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்ட். டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்ட் என்டர் பண்ணோடனே we going to approve it. அதை என்டர் பண்ணோம். இது மாதிரி பேமெண்ட் இனிஷியேட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஃபார் த ஆர்டர் ஐடி நம்பர் 580. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திருப்பி வாண்ட் டு எலாபரேட் இன் திஸ் பார்ட்ஸ் விச் வில் எலாபரேட் நவ். ஃபர்ஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் பேமெண்ட்ஸ். இண்டிவிஜுவல் பேமெண்ட் வந்து வாட் ஐ வாண்ட் டு இஸ் இனிஷியேட் பண்ணும்போது நவ் வில் அப்ரூவ் இட் அண்ட் தென் வில் எலாபரேட். தட்ஸ் பெட்டர் வே டு டூ. நான் அப்ரூவ் பண்ணிட்டு வில் எலாபரேட்.
இப்போ நம்ம செக்கர் லாகின் பண்ணியிருக்கோம். இந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து நம்ம இனிஷியேட் பண்ண டிரான்சாக்ஷன் வந்து அப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். இது எங்கே பண்ண போகிறோம்னா அப்ரூவ் ஸ்கீம் ஆக்டிவிட்டி, அப்ரூவ் பேமெண்ட்டில் போய் அப்ரூவ் பேமெண்ட். ஸோ அப்ரூவ் பேமெண்ட்டில் போய் அப்ரூவ் பேமெண்ட். இதில் வந்து ஆர்டர் ஐடி நம்பர் 580 நம்ம பண்ணது. we are going to select it, fetch கொடுங்க. இது ஆர்டர் ஐடி நம்பர் 580 பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் ஐடி நம்பர் என்ன மோட், என்பினா நெட் பேங்கிங் மோடில் பண்ணியிருக்கோம். யார் இனிஷியேட் பண்ணது. சரி, நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்கள் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ். நம்ம ஆர்டர் ஐடியில் பண்ண எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே விஷயம், என்னைக்கு சாங்ஷன் டேட்டு, என்னைக்கு பேட்ச் டேட் அண்ட் ஸோ ஆன். கீழே வந்து யாருக்கு பேமெண்ட் பண்ண போகிறோம், ஸோ அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ், எந்த கம்பெனிக்கு பேமெண்ட் பண்ண போகிறோம். இதில் வந்து செக்கர் லாகின்ல அப்ரூவ் வித் நெட் பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டு செலக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ செக்கர் வந்து அதே மாதிரி அவங்களோட டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டு என்டர் பண்ணணும். டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டு என்டர் பண்ண சக்ஸஸ், பேமெண்ட் அப்ரூவ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஃபார் த ஆர்டர் ஐடி நம்பர் 580. இந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம எங்கே பார்க்கலாம்னா டிரான்சாக்ஷன் ரிப்போர்ட் பண்ணால் யூ கேன் சி ஃபார் திஸ் ஆர்டர் ஐடி நம்பர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இன்னைக்கு டேட்டில் பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்து ரிப்போர்ட்ஸ் போங்க, டிரான்சாக்ஷன் ரிப்போர்ட்ஸில் டிரான்சாக்ஷன் ரிப்போர்ட். சரிங்களா, இதில் வந்து டுடேஸ் டேட்டு, ஆர்டர் ஐடி நம்பர் 580 ஆர் ஜென்ரலாக கூட ஃபெச் கொடுக்கலாம். நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இது மாதிரி இந்த ஆர்டர் ஐடி நம்பர் இது மாதிரி இனிஷியேட் பண்ணியிருக்கோம், இந்த பேமெண்ட்டு, இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வரும். அண்ட் இட் வில் ஷோ த ஸ்டேட்டஸ். அப்ரூவல் பெண்டிங் ஃப்ரம் PFMS. ஸோ ஒன்ஸ் ப்ரோசஸ் ஆனோடனே இங்கே டிரான்சாக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் காட்டும். சரிங்களா, நம்ம திருப்பி எலாபரேட் பண்ண போகிறோம். இண்டிவிஜுவல் வெண்டார் பேமெண்ட்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஃபைனான்ஷியல் இயர் வந்து இனிஷியேட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைனான்ஷியல் இயர் வந்து 2021-22 வந்ததுன்னா அந்த காலமில் அந்த ஆப்ஷனில் 2022 போடணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராஜெக்ட் ஐடி தவிர மீதி எல்லா ஃபீல்ட்ஸுமே வந்து மேண்டட்டரி. ஆர்டர் ஐடி நம்பரை நோட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். அண்ட் பேங்க் போர்ட்டலில் 3 டைப் ஆஃப் பேமெண்ட். அகெயின் டு எலாபரேட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நெட் பேங்கிங் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது பேர் வந்து எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் அட்வைஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு டிரான்சாக்ஷன் வந்து நெட் பேங்கிங் ஓட லாகின் பாஸ்வேர்டும் டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டு வச்சு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் வந்து அப்ரூவ் பண்ணலாம், மேக்கர் இனிஷியேட் பண்ணது வந்து செக்கர் வந்து அவங்க லாகின் பாஸ்வேர்டும் டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டு வச்சு ஆத்தரைஸ் பண்ணலாம். ஸோ நெட் பேங்கிங் ஒரு அட்வான்டேஜ் வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரம் த கன்வீனியன்ஸ் ஆஃப் யூர் ஹோம் ஆர் ஆஃபீஸ் நீங்கள் டிரான்சாக்ஷன் இனிஷியேட் பண்ணலாம். இதில் வந்து நீங்கள் பிரான்ச்சுக்கு போய் எந்த பேமெண்ட் அட்வைஸும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நெக்ஸ்ட் பிரான்ச் அட்வைஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான். தட் ஃபெசிலிட்டி ஆல்சோ இஸ் ப்ரொவைடட். இதில் வந்து பிரிண்டட் பேமெண்ட் அட்வைஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அது வி வில் ஷோ இந்த அப்கமிங் திங். பிரிண்டட் பேமெண்ட் அட்வைஸ் கூட இங்கே ஜென்ரேட் பண்ணி நீங்கள் ஆத்தரைஸ் சிக்னேட்டரிஸோட சிக்னேச்சர் எடுத்து யூ கேன் கிவ் இட் டு த நியர்பை பிரான்ச். எந்த பிரான்ச்சில் நீங்கள் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த பிரான்ச்சில் கொடுத்தீங்கன்னா த சேம் மெத்தடாலஜி, அதில் நோ சேஞ்சஸ். த லாஸ்ட் மெத்தடாலஜி எது அவைலபிளாக இருக்கோ டிஜிட்டல் சிக்னேச்சரோட மீனிங் என்னென்னா சேம். இதையும் வந்து நீங்கள் பிரான்ச்சுக்கு போய் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எந்த பேமெண்ட் அட்வைஸ் எதுவுமே கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதில் வந்து டிரான்சாக்ஷன் வந்து உங்களோட டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் வச்சு நீங்கள் இனிஷியேட் பண்ணுறீங்க, ஆத்தரைஸ் பண்ணுறீங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன வாட் யூ கோயிங் டு ஷோனா, இப்போ நீங்கள் வந்து ஆர்டர் ஐடி கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க. ஃபார் சம் ரீசன் நீங்கள் லாக் அவுட் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம்னா ஆர்டர் ஐடி கிரியேட் பண்ணோன்னே ஃபைலை சேவ் பண்ணோன்னே அங்கேயே வந்து ஆட் பெனிஃபிஷரி ஆப்ஷன் வருது. இன் திஸ் கேஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஆர்டர் ஐடி கிரியேட் பண்ணிவிட்டு சேவ் ஃபைல் கொடுத்துட்டு தெரியாமல் வெளில வந்துடுறீங்க. இப்போ எப்படி பெனிஃபிஷரி வெண்டார் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எப்படி போகலான்னா நோ இஷ்யூஸ், அதே பேமெண்ட் போங்க, பேமெண்ட் ஃபைல் போடுங்க. இங்கே ஆட் பெனிஃபிஷரி வெண்டார் டீட்டெயில்ஸ் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டாக இந்த பேஜுக்கு வந்துடுவீங்க. ஆர்டர் ஐடிக்கு அப்புறம் வர பேஜில் இதில் அதே மாதிரி நீங்கள் ஆர்டர் ஐடி செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து பேமெண்ட்ஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா, ஸோ இஃப் யுவர் ஆர்டர் ஐடி கிரியேட் பண்ணிட்டு நீங்கள் பேஜ் விட்டு வெளில வந்தால் கூட நீங்கள் இந்த பேமெண்ட் ஆப்ஷனில் போய் பேமெண்ட் ஃபைல் செலக்ட் பண்ணி ஆட் பெனிஃபிஷரி வெண்டார் டீட்டெயில் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கம் டு திஸ் பேஜ். இந்த பேஜ்லேருந்து நீங்கள் திருப்பி ஆர்டர் ஐடி செலக்ட் பண்ணி திருப்பி பெனிஃபிஷரி வெண்டார் செலக்ட் பண்ணி அண்ட் கம்பனண்ட் கோடும் அமௌண்ட் என்டர் பண்ணி யூ கேன் மேக் பேமெண்ட்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நெக்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு ஷோ யூ how to make PPA payments, how to generate PPA. If you are shown for electronic payment advice or electronic payment advice na net banking, now we will show one payment made through printed payment advice.
So we are going to payment. Already order ID நான் create பண்ணிட்டேன். I have already created an order ID. So I am directly going to add beneficiary and vendor details. If not, நீங்கள் initiate paymentல போய் இந்த details எல்லாம் நீங்கள் fill பண்ணிட்டு தான் போகணும். In this case நான் ஆல்ரெடி இதெல்லாம் ஃபில் பண்ணி ஃபைல் சேவ் பண்ணியிருந்தேன்னா டேரெக்டாக வந்து பேமெண்ட் ஃபைல் போய் ஆட் பெனிஃபிஷரி வெண்டர் டீட்டெயில்ஸ் போகலாம். இதில் வந்து நீங்கள் அந்த ஆர்டர் ஐடி செலக்ட் பண்ணலாம், டீட்டெயில்ஸ் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக். முன்னாடியே ஐ ஆல்ரெடி 1 செகண்ட். இப்போ இந்த பேஜ் வந்துடுவீங்க. சிமிலர் நான் இப்போ இந்த பேஜ் வந்து சேம் இதே மாதிரி யூ கேன் ஃபைண்ட் வெண்டர். அதே மாதிரி யூ கேன் ஃபைண்ட் வெண்டர், செலக்ட் த வெண்டர், fetch கொடுத்து சேம் மெத்தட் கம்போனன்ட் செலக்ட் பண்ணுறோம். இதில் வந்து ஃபில்டர் ஐட்டம்ஸ் வித் லிமிட் கூட பண்ணலாம். இந்த நீங்கள் ஆப்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எந்தெந்த கம்போனண்ட்டில் லிமிட் இருக்கோ அந்த கம்போனன்ட்ஸ் மட்டும் காட்டும். எந்தெந்த கம்போனண்ட்டில் உங்களை பேரண்ட் வந்து லிமிட் செட் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த கம்போனன்ட்ஸ் மட்டும் காட்டும். ஈஸியர் டு ஃபில்டர். இல்லை டேரெக்டாக வந்து யூ கேன் யூஸ் த நேம் ஆர் யூ கேன் யூஸ் ஆல்சோ தி FMR கோட். Proceed. இன்னொரு 1 rupee payment just for sample. Add. இதில் வந்து add vendor. இதில் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு this time around நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா we are going to do branch advice. ஒரு payment through branch advice. We are going to do a payment through branch advice. Same. Initiate payment select பண்ணோம். Initiate payment select பண்ணிங்கன்னா payment initiated successfully for order ID number 576 காட்டும். Now நீங்கள் அதே மாதிரி போய் நீங்கள் வந்து இப்போது செக்கர் லாகினில் போய் நீங்கள் வந்து இந்த பேமெண்ட்டை வந்து அப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ வில் கோ வந்து செக்கர் லாகின் தான். இப்போ நாங்கள் வந்து செக்கர் லாகினில் லாகின் பண்ணியிருக்கோம். அப்ரூவ் போங்க, சேம் பேமெண்ட் போங்க, அப்ரூவ் பேமெண்ட்டுக்கு போங்க. இதில் வந்து அதே சேம் ஆர்டர் ஐடி நம்பர் செலக்ட் பண்ணுங்கள் 578. செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் ஷோ யூ த டீட்டெயில்ஸ். கரெக்ஷன், அப்பாலஜிஸ். ஆர்டர் ஐடி நம்பர் வந்து 576ல் இது வந்து ஆர்டர் நம்பர். ஆத்தரைசேஷன் மோட் வந்து ஓடிசினா ஓவர் தி கவுண்டரு. அதோட மீனிங் வந்து பிரிண்டட் பேமெண்ட் அட்வைஸ் தான் ஓடிசின்னு சொல்லுவோம். இனிஷியேட்டட் பை த மேக்கர் ஆன் விச் டேட் அண்ட் எவ்ரி திங் ஆல் த டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் அப்ரூவ் பிபிஐ வந்து அப்ரூவ் பண்ணலாம். சரிங்களா? பை கிளிக்கிங் வந்து அப்ரூவ் அண்ட் ஜென்ரேட் ஓடிசி அட்வைஸ். நீங்கள் அப்ரூவ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி பிபிஐ தெரியும். பிரிண்டட் பேமெண்ட் அட்வைஸ், ஆர்டர் ஐடி நம்பர், எந்த அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுறோம், இந்த பிபிஐ வந்து நீங்கள் பிரிண்ட் எடுத்துன்னு போய் யூ கேன் கிவ் இட் டு த பிரான்ச். உங்கள் சிக்னேச்சர் ஆத்தரைஸ் சிக்னேட்டரியோட சைன் ஆஃப் த ஆத்தரைஸ் சிக்னேட்டரியோட போய் கொடுத்தீங்கன்னா பிரான்ச்சில் வந்து சேம் மெத்தடாலஜி இதுதான் உங்களோட பிபிஐ. இந்த பிபிஐ வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணி ஆத்தரைஸ் சிக்னேச்சரோட போய் பிரான்ச்சில் கொடுத்தீங்கன்னா இது நார்மல் ப்ரொசீஜர் மாதிரி பிரான்ச்சில் வந்து அது இனிஷியேட் பண்ணி அப்ரூவ் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ நவ் தட் யூ ஹவ் சீன் போத் இண்டிவிஜுவல் பேமெண்ட்ஸ். எப்படி இண்டிவிஜுவல் பேமெண்ட்ஸ் வந்து எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் அட்வைஸ் மோட் அதெல்லாம் நெட் பேங்கிங் மூலியமாக பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்னா how to do payments through the OTC or branch advice கூட சொல்லலாம். அதுதான் printed payment advice. இந்த மெத்தடும் பார்த்தாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா how to do bulk payments. ஒரே டைமில் வந்து மல்டிபிள் வெண்டர்ஸ்க்கு வந்து எப்படி பேமெண்ட் பண்ணலாம். Select payment, order ID 576 is approved successfully. Okay. ஸோ இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து how to do bulk payments. சேம் பேமெண்ட் போங்க, பேமெண்ட் ஃபைல், இனிஷியேட் பேமெண்ட். ஸோ எவ்ரி ஸ்டெப் எந்த பேமெண்ட் பண்ணாலும், இண்டிவிஜுவல் பேமெண்ட் பண்ணாலும் சரி, பல்க் பேமெண்ட் பண்ணாலும் சரி, த ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆர்டர் ஐடி க்ரியேட் பண்ணணும். இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஆர்டர் ஐடி டீட்டெயில்ஸ் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நம்ம வேண்டிய சேவ் ஃபைலில் லைக் யூஷுவல் ஆர்டர் ஐடி நம்பர் 581. இதை நான் ஆர்டர் ஐடி நம்பரை நோட் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட்டு செலக்ட் ப்ரொசீட் டு செலக்டிங் பெனிஃபிஷரி ஆர் வெண்டர். இன் திஸ் கேஸில் வந்து we won't be doing this part. இண்டிவிஜுவல் பேமெண்ட்ஸில் வந்து ப்ரொசீட் டு செலக்டிங் பெனிஃபிஷரி வெண்டர் போவோம். இந்த கேஸில் வந்து பிகாஸ் we are going to do bulk payments, what you have to do is you have to first நம்ம எப்பயுமே பார்த்த மாதிரி பல்க் ஃபைலெல்லாம் சேம் ஆப்ஷன் அதர்ஸ் போங்க, டவுன்லோட் பல்க் ஃபைல் ஃபார்மேட். எல்லா பல்க் ஃபைல்ஸ் எல்லா எக்ஸல் ஃபைல்ஸுமே இந்த அதர்ஸ் டவுன்லோட் பல்க் ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். இதில் வந்து நீங்கள் வந்து
ஃபைல் ஃபார்மேட் ஃபார் ஆடிங் பல்க் வெண்டார் டீட்டெயில்ஸ் இன் பேமெண்ட் ஃபைல் இருக்குது. இதை டவுன்லோட் பண்ணணும். டீட்டெயில்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து 4 காலம்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெண்டார் கோட், வெண்டார் அக்கௌண்ட் நம்பர், அமௌண்ட் அண்ட் கம்போனன்ட் கோட். நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எங்கேருந்து எடுக்கலான்னு. இந்த வெண்டார் கோட் இஸ் அவைலபிள் இந்த வெண்டார் கிரியேஷன் ரிப்போர்ட். இப்போ நான் காட்டுறேன், 1 செகண்ட். இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் போய் வெண்டார் கிரியேட்டட் ரிப்போர்ட் போங்க. இதில் வந்து வெண்டார் கோட் அங்கே தேவையான வெண்டார் கோட் இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்குறாங்கன்னா வெண்டாரோட அக்கௌண்ட் நம்பர். இங்கே வெண்டாரோட அக்கௌண்ட் நம்பர் இருக்குது. இது வந்து நீங்கள் எக்ஸல்லையும் டவுன்லோட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் என்ன அந்த ஃபைல் என்ன கேட்குறாங்கன்னா கம்பனன்ட் கோட். கம்பனன்ட் கோட் எப்படி பார்க்கணும்னு முன்னாடியே சொல்லியாச்சு. யூ கேன் சி இந்த கம்பனன்ட் வைஸ் லிமிட் யூட்டிலைசேஷன் ரிப்போர்ட்டில் பார்க்கலாம். ஆர் நீங்கள் வந்து இந்த அதர்ஸ் போய் டவுன்லோட் கம்பனன்ட் டீட்டெயில்ஸ்லையும் பார்க்கலாம். அண்ட் லாஸ்ட் இஸ்ட் அமௌண்ட். ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸில் லிஸ்ட் ஆஃப் எல்லா கம்பனன்ட்ஸ் வித் எஃப்எம்ஆர் கோட் தெரியும். ஸோ இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும், சரிங்களா? ஸோ கோயிங் பேக் டு த எக்ஸல் ஃபைல், இந்த வெண்டார் கோட் வேணும், வெண்டார் அக்கௌண்ட் நம்பர் வேணும், அமௌண்ட்டு, கம்பனன்ட் கோட். ஆல் ஆஃப் திஸ் டீட்டெயில்ஸ் இல்லை ஆர் அவைலபிள். வெண்டார் கோட், வெண்டார் அக்கௌண்ட் நம்பர் இஸ் அவைலபிள் இந்த வெண்டார் கிரியேட்டட் ரிப்போர்ட். அமௌண்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும். கம்பனன்ட் கோட் வந்து யூ கேன் லைக் யூஷுவல் எப்பயும் கம்பனன்ட் கோட் கிடைக்கிற மாதிரி சேம் மெத்தடாலஜி தான். நான் ஃபைலை வந்து ஃபைல் சேவ் ஆஸ் சேம். இது அகெயின் ஃபைல் ஷுட் பி CSV MS DOS ஃபார்மேட் தான். ஃபைல் நேமில் வந்து எந்த ஸ்பேஸும் இருக்கக்கூடாது, எந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் இருக்கக்கூடாது. சேவிங். இப்போ ஃபைல் சேவ் பண்ணதுக்கப்புறமா நவ் வி ஹவ் கிரியேட்டட் ஃபைல் வந்து க்ரியேட் பண்ணியாச்சு. நான் கோ டு பேமெண்ட். இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ஐடி க்ரியேட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பேமெண்ட் போய் பேமெண்ட் ஃபைல் போங்க. இதில் வந்து ஆட் பல்க் வெண்டார் டீட்டெயில்ஸ் இந்த பேமெண்ட் ஃபைல். இப்போது இந்த பல்க் வெண்டார் டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஆர்டர் ஐடிக்கு ஆட் பண்ணோம். நீங்கள் பழைய ஸ்டெப்பில் பார்க்கும்போது என்ன பார்த்துருப்பீங்கன்னா ஆர்டர் ஐடி க்ரியேட் ஆன உடனே நம்ம ப்ரொசீட் டு செலக்ட் பெனிஃபிஷரி பண்ணோம். அதில் வந்து பெனிஃபிஷரி வந்து இண்டிவிஜுவலாக செலக்ட் பண்ணோம். அந்த ஸ்டெப்பு தான் இது. பேமெண்ட் போயிட்டு பேமெண்ட் ஃபைல் போயிட்டு ஆட் பல்க் வெண்டார் டீட்டெயில்ஸ் இந்த பேமெண்ட் ஃபைல் இது செலக்ட் பண்ணுங்கள். இதில் இந்த ஆர்டர் ஐடி உங்களோட ஆர்டர் ஐடி செலக்ட் பண்ணுங்கள் and choose the file. And fetch file data click பண்ணுங்க. fetch file data select பண்ணிட்டு confirm கொடுங்க. now இந்த details போய் நீங்கள் வந்து செக்கர் லாகின்ல போய் அப்ரூவ் பண்ணணும். சேம் மெத்தடாலஜி தான். சரி, இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நெட் பேங்கிங் செக்கர் லாகின்ல போய் இதை வந்து அப்ரூவ் பண்ணணும். பிஃபோர் தட் நவ் ஆட் பண்ண உடனே நெக்ஸ்ட் வந்து எங்கே போகிறீங்கன்னா பேமெண்ட் போயிட்டு பேமெண்ட் ஃபைல் போயிட்டு திருப்பி ஆட் பெனிஃபிஷரி வெண்டார் டீட்டெயில்ஸ் போகணும். இப்போ சம்மரைஸ் அகெயின். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஆர்டர் ஐடி க்ரியேட் பண்ணோம். பேமெண்ட் போய் பேமெண்ட் ஃபைல் போய் இனிஷியேட் பேமெண்ட் போய் ஆர்டர் ஐடி க்ரியேட் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பேமெண்ட் போய் பேமெண்ட் ஃபைல் போய் ஆட் பல்க் வெண்டார் டீட்டெயில்ஸ் பண்ணோம். ஆட் பல்க் வெண்டார் டீட்டெயில்ஸ் இந்த பேமெண்ட் ஃபைல் ஆப்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த எக்ஸல் ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணி சேவ் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த ஆப்ஷனில் வந்து இந்த ஃபைலை ஃபெச் பண்ணி நம்ம வந்து அப்ரூவ் கொடுக்குறோம். ஒன்ஸ் கொடுத்த உடனே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா கோ டு பேமெண்ட் ஃபைல் ஆட் பெனிஃபிஷரி வெண்டார் டீட்டெயில்ஸ் ஸ்டெப் 1. ஸோ அகெயின் ஐ ரீட்ரேட். ஸ்டெப் 1 வந்து பேமெண்ட் போங்க. பேமெண்ட் ஃபைல் போயிட்டு இனிஷியேட் பேமெண்ட் ஆப்ஷனில் ஆர்டர் ஐடி க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸ்டெப் 1. ஸ்டெப் 2 வந்து அதர்ஸ் போய் டவுன்லோட் பல்க் ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் அந்த பல்க் ஃபைலை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு யூ ஆர் ஃபில்லிங் த நெசரி டீட்டெயில்ஸ் வெண்டார் கோட், வெண்டார் அக்கௌண்ட் நம்பர், அமௌண்ட்டு அண்ட் கம்பனன்ட் கோட் ஆர் எஃப்எம்ஆர் கோட் அந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணிடுறீங்க. ஸ்டெப் 2. ஸ்டெப் 3 என்ன பண்ணுறோன்னா கோயிங் டு பேமெண்ட் ஃபைல். அதில் வந்து ஆட் பல்க் வெண்டார் ஆர் பெனிஃபிஷரி டீட்டெயில்ஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் யுவர் ரிக்வயர்மெண்ட். ஆட் பல்க் வெண்டார் டீட்டெயில்ஸ் செலக்ட் பண்ணுறீங்க. ஆட் பல்க் வெண்டார் டீட்டெயில்ஸ் செலக்ட் பண்ண உடனே அந்த ஃபைலை வந்து ஃபெச் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஃபைலை ஃபெச் பண்ணி சப்மிட் கொடுக்குறீங்க. தென் லாஸ்ட் ஸ்டெப் 4 வந்து நவ் யூ கோ டு பேமெண்ட் ஃபைல் போயிட்டு ஆட் பெனிஃபிஷரி ஆர் வெண்டார் டீட்டெயில்ஸ் போகணும். நீங்கள் போனீங்கன்னா யூ வில் கம் டு திஸ் ஆப்ஷன். இந்த ஆப்ஷனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன் ரூபி டிரான்சாக்ஷன் இனிஷியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இட் வில் பி ஷோன். இதில் வந்து சேம் அதே மாதிரி கோ டு நெட் பேங்கிங் and initiate payment file. So 4 steps. First step வந்து creating order ID,
செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து பல்க் ஃபைலை ரெடி பண்ணுறது. தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து பேமெண்ட் போயிட்டு ஆட் பல்க் வெண்டர் டீட்டெயில்ஸ் இன் பேமெண்ட் ஃபைல். ஃபோர்த் ஸ்டெப் வந்து பேமெண்ட் ஃபைல் போய் ஆட் பெனிஃபிஷரி வெண்டர் டீட்டெயில்ஸ். இந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே தெரியும். Now you are selecting net banking and initiate payment file. Payment initiated successfully for the order ID number 581. The same method la போய் இது வந்து checker login la போய் approve பண்ணனும். approve போங்க, payment, approve payment, order ID select பண்ணுங்க 581, fetch details தெரியும். இந்த approve with net banking transaction password select பண்ணி transaction password enter பண்ணனும். Now we'll summarize again. நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்னா, இந்த செக்மெண்ட்டில் என்ன பார்த்துருக்கோம், இண்டிவிஜுவல் பேமெண்ட்ஸ் எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்துருக்கோம், பல்க் பேமெண்ட்ஸ் எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்துருக்கோம், நெக்ஸ்ட் வந்து டிரான்சாக்ஷன் ரிப்போர்ட் பார்த்துருக்கோம். ஸோ வீல் ஜஸ்ட் சம்மரைஸ் திஸ் ஒன்ஸ் மோர். ஃபர்ஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் பேமெண்ட்டில் என்ன பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆர்டர் ஐடி கிரியேட் பண்ணோம். ஆர்டர் ஐடி கிரியேட் பண்ணும்போது ஃபைனான்ஷியல் இயர் வந்து என்னவாக இருக்கும்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராஜெக்ட் ஐடி தவிர மற்ற ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாமே மேண்டட்டரி. ஆர்டர் ஐடி நம்பரை வி ஹேவ் டு நோட் இட் டவுன். நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் ஆர் 3 types of payment modes available in the bank portal. நெக்ஸ்ட் பல்க் வெண்டர் பேமெண்ட்ஸ். இதில் வந்து எங்கே பல்க் வெண்டர் ஃபைல் எங்கே இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் அகெயின் ஆர்டர் ஐடி கிரியேட் பண்ணணும். செகண்ட் வந்து பல்க் வெண்டர் ஃபைல் எங்கே டவுன்லோட் பண்ணணும்னு காட்டியிருக்கோம் அதர்ஸ் ஆப்ஷனில். நெக்ஸ்ட் வந்து பல்க் வெண்டர் ஃபைலில் வெண்டர் கோட் என்டர் பண்ணோம், வெண்டர் அக்கௌண்ட் நம்பர் என்டர் பண்ணோம், கம்பனன்ட் கோட் என்டர் பண்ணோம். இதில் வெண்டர் கோடும் வெண்டர் அக்கௌண்ட் நம்பரும் வெண்டர் கிரியேட் ரிப்போர்ட்டில் இருக்குது. கம்பனன்ட் கோட் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் டவுன்லோட் கம்பனன்ட் டீட்டெயில்ஸில் இருக்கும் ஆர் கம்பனன்ட் வைஸ் பட்ஜெட் அலோகேஷன் ரிப்போர்ட்டில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து இன்கேஸ் இந்த ஃபைலில் நீங்கள் என்டர் பண்ணும்போது இன்கேஸ் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் 0, யூ ஹேவ் டு என்ஷூர் தட் த அக்கௌண்ட் நம்பர் இஸ் நாட் ரவுண்டட் ஆஃப். அதுக்காக சிங்கிள் கோட்ஸ் போட்டு அக்கௌண்ட் நம்பர் என்டர் பண்ணிங்கன்னா த ஃபார்மேட் வில் பி கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் இது பண்ணோன்னே இந்த ஃபைலை வந்து பல்க் ஃபைலை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணுறோம். அது சேவ் பண்ணும்போது யூ ஹேவ் டு என்ஷூர் தட் CSV MS-DOS ஃபார்மேட்டில் சேவ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன என்ஷூர் பண்ணுறோம், CSV MS-DOS ஃபார்மேட் இல்லைனா யூ கேன் சேவ் இட் இன் CSV ஃபார்மேட்டு. தென் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன என்ஷூர் பண்ணால் ஃபைல் நேமில் வந்து எந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் இருக்கக்கூடாது, அட் த சேம் டைம் ஃபைல் நேமில் வந்து ஸ்பேஸ் இருக்கக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் அப்லோட் ஃபைல். இப்போ இது பண்ணோடனே நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, ஆஸ் வி டோல்டு ஸ்டெப் 3 வந்து அதில் என்னென்னா யூ கோயிங் டு அப்லோட் த பல்க் ஃபைல். ஸோ அங்கே வந்து நம்ம காட்டியிருக்கோம். 1 second, ஐ வில் ஷோ இட் அகெயின். ஸோ நெக்ஸ்ட் எங்கே போகிறோன்னா, பேமெண்ட்டில் போய் பேமெண்ட் ஃபைலில் வந்து ஆட் பல்க் வெண்டர் டீட்டெயில்ஸ் ஆர் ஆட் பல்க் பெனிஃபிஷரி டீட்டெயில்ஸ், ஓகேங்களா, டிபெண்டிங் ஆன் யூர் ரெக்குவயர்மெண்ட் இது செலக்ட் பண்ணுறோம். இந்த ஆப்ஷனில் போய் அந்த ஆர்டர் ஐடி செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து சேம் சூஸ் ஃபைலை சூஸ் பண்ணி ஃபெச் ஃபைல் டேட்டா, ஓகேங்களா. So that is what you are mentioning here. Add bulk vendor details in the payment file. Payment file. Add bulk vendor details in the payment file. You are going to choose the file. இது பண்ணோன்னே லாஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பேமெண்ட் பண்ணும்போது again where we are going is பேமெண்ட் ஆப்ஷன் போய் பேமெண்ட் ஃபைல் ஆட் பெனிஃபிஷரி வெண்டர் டீட்டெயில்ஸ் போயிட்டு ஆர்டர் ஐடி செலக்ட் பண்ணோன்னா தென் we have to enter the transaction password to initiate the payment. செக்கர் லாகின்ல போய் அப்ரூவ் பண்ணணும். So initiate the payment and then last approve it in the net banking checker login. Now payment வந்து this as we have discussed earlier, payment can be done to the vendors by the child account only if the budget allocation and the component wise limit has been set by the parent account. So payment வந்து bank portal la you can only do if the limits have been set for you. That is what it's trying to convey. சரிங்களா, that sentence. Now next what I want to tell you is, now that I have shown you how to make in the similar method you can make bulk beneficiary payments. So bulk beneficiary payments வந்து again like we mentioned earlier, you have to go to first வந்து beneficiary வந்து register பண்ணணும். beneficiary register பண்ணா state login PFMS portal you have to add beneficiary type and DPT code. இது வந்து local PFMS office போய் பண்ணணும்.
and once you have done that நீங்கள் beneficiary வந்து register பண்ணலாம். Beneficiary registration இந்த ஆப்ஷனில். So we have done, you've shown this earlier. The beneficiary type பண்ணலாம். So next, once the beneficiary is registered, similar method you have to, in order to make payments to the beneficiary, similar method first you will be creating the order ID. Payment by payment file by initiate payment order ID create பண்ணுவீங்க. So next what you will do is you download the bulk file format. Others by download bulk file format you will be adding the file format for adding bulk beneficiary details in the payment file. இது download பண்ணணும். இதில் வந்து details இருக்கும், beneficiary code, amount and component code. The beneficiary code you can ask where இது வந்து எங்கே அவைலபிளாக இருக்கும்னா beneficiary created report இருக்கும். I'll show you. It will be available in the payment by beneficiary in the beneficiary created report. The report now there is no beneficiary added, so it's showing this. Normally if beneficiary is added over here, in the report the beneficiary code will be available. So next what you will do is I'm adding the beneficiary code, amount and the component code, like how we did for the எப்படி நம்ம வந்து vendor bulk vendor பண்ணுவோம், same methodology. இந்த ஃபைலையும் வந்து CSV MS-DOS formatல சேவ் பண்ணணும். ஃபைல் சேவ் பண்ணும்போது save as CSV MS-DOS format, and the file name வந்து same. There should not be any special characters or there should not be any space in the file name. Once you have done it, again the same method, go to payment file, add bulk beneficiary details in the payment file. This select பண்ணிட்டு order ID number is not available here. If you have it, you can select it. Select பண்ணிட்டு you have to choose the file, fetch file data. இது பண்ணோடனே like same methodology, you will go to payment file and then go to add beneficiary vendor details, and you will enter the transaction password to initiate the transaction, the maker login, and next வந்து checker login போய் நீங்கள் வந்து அதை அப்ரூவ் பண்ணுவீங்க நெட் பேங்கிங் செக்கர் லாகின்ல. So same beneficiary registration, bulk beneficiary payment to same methodology. So now we will go to the frequently asked questions. First question is, how can I know if the payment has been processed to the vendor or beneficiary? Good question. அது வந்து எப்படி பண்ணணும்னா you can go to reports, transaction report, and check the transaction status. So like transaction report வந்து எங்க இருக்குன்னா I will show you now. Reports, transaction report, இதில் வந்து transaction status தெரியும். இந்த success தெரிஞ்சதுன்னா then that means the transaction is successful. Next question is, will the limit set in the PFMS portal be applicable for processing the payments made in the bank portal? No. Bank portal set பண்ற limit only applies in our bank CBS. Bank CBS na bank core banking solution. So நீங்க bank portal set பண்ற limit தான் is your funds in the account. So in continuation என்ன சொல்ல வரோம்னா limit set in the PFMS portal will not apply. PFMS portal limit set பண்ணுறது வந்து will not apply in the bank account. So limits which will apply na bank portal and the CSS portal set பண்ணுற limit தான் பேங்க்கோட உங்களோட பேங்க்ல CBS சொல்லுவோம் core banking solutionல இங்கே லிமிட்டாக செட் ஆகும். ஸோ அக்கௌண்ட்டோட ஆக்சுவல் லிமிட் drawing limit வந்து பேங்க் போர்ட்டலில் செட் பண்ணுற லிமிட் தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், can payments be made by child account without setting of the component wise budget allocation by the parent? No. This we have already discussed this. How will payments be processed from the zero balance accounts? Now உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் டவுட் இருக்கலாம். In the sense இப்போ அக்கௌண்ட்டில் வந்து பேலன்ஸ் இருக்க போதில்லை. ஏர்லியர் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸ்டேட் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் வந்து ஃபண்ட்ஸ் வந்து அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க, டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் வந்து அந்த ஃபண்ட்ஸ் வந்து பிளாக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க அண்ட் ஸோ ஆன் டு ஸ்கூலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு. ஸோ உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் வந்து ஃபண்ட்ஸ் வெதர் அந்த ஃபண்ட்ஸுக்குள்ளே நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணீங்க. இப்போது இந்த புது கான்செப்ட் படி எல்லா அக்கௌண்ட்டுமே ஜீரோ பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ். ஸோ உங்கள் டவுட் என்ன இருக்குன்னா, இந்த ஜீரோ பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ்லேருந்து நான் பேமெண்ட் இனிஷியேட் பண்ணால் எப்படி பேமெண்ட் ப்ரோசஸ் ஆகுமா ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட் வந்து பேமெண்ட் வந்து எப்படி ப்ரோசஸ் ஆகும். இந்த லாஜிக் என்னென்னா, இப்போது பேங்க் போர்ட்டலில் வந்து உங்களுக்கு லிமிட் செட் பண்ணுறோம். ஏர்லியர் வந்து ஃபண்ட்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க, இப்போது உங்கள் லிமிட் தான் உங்களோட ஃபண்ட்ஸ். அந்த லிமிட்டுக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து எஸ்என்ஏலேருந்து ஸ்வீப் இன் பண்ணலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பேமெண்ட் இனிஷியேட் பண்ணும்போது அந்த ஃபண்ட்ஸ் வந்து எஸ்என்ஏ அக்கௌண்ட் டெபிட் ஆகி உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து இவங்களுக்கு போகும் டு த பெனிஃபிஷரி ஆர் வெண்டர். அண்ட் இந்த ஃபண்ட்ஸு வந்து நீங்கள் எஸ்என்ஏலேருந்து ட்ராப் பண்ணக்கூடிய லிமிட் வந்து பேங்க் போர்ட்டலில் செட் பண்ணுற லிமிட். ஸோ எஸ்என்ஏ வந்து அந்த லிமிட் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் செட் பண்ணுறாங்க, டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து இன்டர்ன் அந்த லிமிட் வந்து பிளாக்குக்கும், பிளாக் வந்து இன்டர்ன் அந்த லிமிட் வந்து ஸ்கூலுக்கு செட் பண்ணுறாங்க.
ஸோ ஜீரோ பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட்டாக இருந்தால் கூட த்ரூ ஸ்வீப் அண்ட் மெக்கானிசம் அமௌண்ட் வந்து எஸ்என்ஏ அக்கௌண்ட்லேருந்து டெபிட் ஆகி உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்சாக்ஷன் வந்து க்ளோஸ் ஆகும். இன்னொன்று இந்த எஸ்என்ஏலேருந்து டெபிட் ஆகிறது வந்து ரியல் டைம் பேசிஸில் ஆகும் வித்தின் மேட்டர் ஆஃப் செகண்ட்ஸ். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் டவுட், how will the bank ensure that child accounts are zero balance accounts? இப்போது நான் இப்போ பேமெண்ட் ப்ரோசஸ் பண்ணும்போது எஸ்என்ஏலேருந்து டெபிட் ஆகிறது பற்றி சொல்லியிருந்தேன். நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்கும்னா, உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் வந்து ஏதோ ஃபண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா, சப்போஸ் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் வந்து ஃபண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா அமௌண்ட்டு வந்து எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட எஸ்என்ஏ அக்கௌண்ட்டுக்கு ஸ்வீப் அவுட் ஆகும். ஸோ இந்த ஸ்வீப் அவுட் ஆகிறதுனால வி கேன் என்ஷூர் தட் எந்த அக்கௌண்ட்டுமே வந்து ஃபண்ட்ஸ் வந்து இருக்காது, எல்லா அக்கௌண்ட்டுமே ஜீரோ பேலன்ஸாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் வந்து 100 rupees இருக்குது. இது 2 reasons. நீங்கள் எதாவது டெபாசிட் பண்ணுறீங்க, விச் யூ டெபாசிட் பண்ணக்கூடாது நான் பண்ணுறீங்க. ஆர் செகண்ட் ஒன் வந்து ஏதோ டிரான்சாக்ஷன் வந்து ஃபெயில் ஆகி உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் வந்து 100 rupees இருக்குது. இந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து எண்ட் ஆஃப் த டே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து எஸ்என்ஏக்கு வந்து ஸ்வீப் அவுட் ஆகிடும். ஸோ ஸ்வீப் அவுட் ஆகிறதுனால உங்கள் ஸ்வீப் அவுட் மீனிங் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும். ஸோ இது ஆகிறதுனால உங்கள் அக்கௌண்ட் வந்து எப்பவுமே ஜீரோ பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட், கேன் பிபிஐ பி ஜென்ரேட்டட்? எஸ், இது நம்ம இப்போயே பார்த்தோம். பிபிஐ ஜென்ரேட் பண்ணி இந்த பிபிஐ வந்து நார்மல் ப்ரொசீஜர் பிஎஃப்எஸில் பண்ணுற மாதிரி அதே ப்ரொசீஜரில் போய் நீங்கள் பிரான்ச்சில் கொடுத்தீங்கன்னா பிரான்ச் வந்து இனிஷியேட் பண்ணி அப்ரூவ் பண்ணிடலாம். கேன் சாங்ஷன் காப்பி பி அப்லோடு? நான் அந்த ஆப்ஷனும் காட்டியிருந்தேன். அந்த ஆர்டர் ஐடி கிரியேட் பண்ணுறதுலேயே நீங்கள் சாங்ஷன் காப்பி அப்லோட் பண்ணலாம். த டைம்லைன்ஸ் ஃபார் பேமெண்ட் ப்ரோசஸிங், இது வந்து கன்சர்வேட்டிவ் டைம்லைன் தான். 3 o'clock முன்னாடி நீங்கள் பேமெண்ட் இனிஷியேட் பண்ணிங்கன்னா சேம் டே கிரெடிட் டு த பெனிஃபிஷியரி ஆர் வெண்டர். 3 o'clock அப்புறம் பண்ணிங்கன்னா இல் கோ நெக்ஸ்ட் டே கிரெடிட். இது ஒரு ரீசன் என்ன, மெயின்லி வந்து ஆல் தி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து ரவுட்டட் த்ரூ என்பிசிஐ. பேங்க் வந்து ஏன் என்பிசிஐல டிரான்சாக்ஷன் ரவுட் பண்ணுறோன்னா ரிகன்சிலேஷன் பர்பஸ்க்கு என்பிசிஐ இஸ் குட். அந்த அவங்க மூலிமா ரவுட் பண்ணால் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிரான்சாக்ஷன் பி அக்கௌண்டட் ஃபார். சரிங்களா? ஸோ நான் அப்புறமா காட்டுறேன். ஒரு டிரான்சாக்ஷன் வந்து ஒரு என்பிசிஐ ஐடி ஜென்ரேட் ஆகும். இது என்பிசிஐ மூலம் ரவுட் ஆகிறதுனால 100% சக்ஸஸ் ரிகன்சிலேஷன் இருக்கும். அதனால வாட் எவர் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆர் டன் பிஃபோர் 3 o'clock சேம் டே வந்து கிரெடிட் போயிடும். வாட் எவர் டிரான்சாக்ஷன் டன் ஆஃப்டர் 3 o'clock நெக்ஸ்ட் டே போகும். இது வந்து கன்சர்வேட்டிவான டைம்லைன் தான் we want to tell you here. Next one வந்து vendor sometimes even after 3 இருக்கிறதோட சேம் டே போகும். பட் to be sure ensure that transactions are done before 3 o'clock for same day credit. Next, vendor beneficiary, இது வந்து we have discussed. vendor beneficiary வந்து ரிஜிஸ்டர் பேங்க் போர்ட்டல் ரிஜிஸ்டர் பண்ணாமல் பேங்க் போர்ட்டலில் பேமெண்ட் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் we will summarize. இந்த செக்மெண்ட்டில் என்ன பார்த்துருக்கோன்னா இண்டிவிஜுவல் பேமெண்ட்ஸ் எப்படி பண்ணலாம், பல்க் பேமெண்ட்ஸ் எப்படி பண்ணலாம், பல்க் வெண்டார் பேமெண்ட்ஸ் எப்படி பண்ணலாம், பல்க் பெனிஃபிஷரி பேமெண்ட்ஸ் வந்து சாம்பிள் காட்டியிருந்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து டிரான்சாக்ஷன் ரிப்போர்ட்டில் ஒரு டிரான்சாக்ஷனோட டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம், டிரான்சாக்ஷனோட ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கலாம். அண்ட் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்க்ட் கொஸ்டின்ஸ்.